ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੂਫਾਨ ਇਡਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਇਡਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਮੀਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Power is out across the county as chicken processing plants and lumber mills, so they can't operate, affecting the economic well-being in the near term. Just here in this county, millions of broiler chickens had to be destroyed. I know a little about that. Delaware and the Delmarva Peninsula, it's a $4 billion industry. It's the way people make their living. It's the way they feed the world. It's amazing. And hundreds of broken power poles. Down power lines means many of you in Live Oak still have no power. I know it's frustrating and it's hard, and I've directed FEMA to help you in every way they can. And FEMA in the future can fund and replace these wooden poles with steel poles that are much safer and much more resistant to further kinds of storms like this. Families piecing their lives back together, but through it all, you've seen it, and the press has seen it too. Neighbors helping neighbors. I mean, really, generally, neighbors helping neighbors. With determination and optimism. The spirit of this community is remarkable. When people are in real trouble, the most important thing you can give them is hope. And there's no hope like your neighbor walking across the street and see what they can do for you, or the local pastor or someone coming in and offering you help. It gives you hope. And hundreds of dedicated line workers were here restoring power. I asked for an estimation how many line workers from other states came knowing the hurricane was coming. 20 states, including Georgia and Alabama, sent line workers to try to reestablish electric connections here in this state. 20 different states to get this community back. I've been in frequent touch with Governor DeSantis since the storm made landfall, and at my direction, FEMA Administrator Criswell, she traveled to Florida Wednesday night after having been here earlier, and I approved the request within 6 hours of the time Governor DeSantis asked for a major disaster declaration. At the same time, I requested from Governor McMaster of South Carolina for an emergency declaration. That's a fancy way of saying just getting help immediately and all we can do under the law. And folks, we're making federal assistance available for Florida survivors whose homes or businesses are damaged and destroyed. We're helping Florida and South Carolina deliver meals and water and remove debris. And we pre-positioned ahead of time, the FEMA pre-positioned knowing the storm might hit. Meals and water throughout this area. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 19% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21% ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Now. So nationally, while CDC is reporting an increase in infections, as you all know, and hospitals admissions overall levels remain low, which is important. The U.S. has experienced increases in COVID-19 during the last 3 summers, so it's not surprising that we're seeing this uptick. I'd say it's been a long period of declining rates, and so when updated COVID shots become available in mid-September, we've heard from the FDA and CDC. They announced this last week that there will be new vaccines next. Are we in September? Next month, mid-September. We will be encouraging all Americans to get updated COVID vaccines, and also let's not forget the RSV. Let's not forget the influenza shots as well. All are very critical and important, so we'll be encouraging Americans to do that. And vaccinations, as we all know, as you've heard us say from here, against COVID-19 remains the safest protection for avoiding hospitalization, long-term health outcomes, and death. And so this is why we're going to encourage Americans to make sure they keep up to date with their vaccines. Look, because of this work that this president has done from the beginning of his administration, making sure there was a comprehensive approach with dealing with this pandemic, with dealing COVID-19, we have tools at our disposal now. Whether it's vaccines, whether it's home tests, whether it's masks, we do have an effective treatments. Obviously, we do have these tools at our disposal, and I think that's incredibly important. And so you'll hear more from FDA and CDC. Any more information about those vaccines, certainly I would refer you to CDC as it relates to masking. No protocol has changed here. That is up to the individual. If an individual wants to wear a mask, they can do that. That is up to them. That's why we made sure we provided these different tools. Again, there'll be more to share in mid-September. We are aware of those new reports. Obviously, human rights remain a pillar of our engagement around the world. We've been very consistent about that, including, of course, with our partners in Saudi Arabia. We don't shy away from raising those concerns, whether with Saudi Arabia or anyone else, and that is not going to change. Anything specifically on this particular new report, I would definitely refer you to the State Department. But again, we're aware of this, but we will never shy away on talking about human rights, regardless of who that leader might be. ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਏਰਿਡ ਐਡਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। Came to this country and you were told that you could not pursue the American dream. Imagine if that right was stripped away from you. I don't care if you were the early Irish, early Italians, the early Jews, the early Japanese, the early, no matter who you are, where you came here to pursue the American dream. The only country on the globe, I say over and over again, when dream is attached to its name. And the most important aspect of that dream is the right to self-determination. When I spent the night in the asylum hut that we created and spoke with the asylum seekers, they were clear. We don't want your free food. We don't want your free bedding. We don't want your health care. We just want to work. We want to have the opportunity to do what everyone else had the opportunity to do. And we're saying we must expedite work visas. It's just common sense. Thousands of jobs are available to be filled to provide the services we need in this city, this state, in this country. And to have a new wave of individuals coming here to participate in the American dream says it all. This is who we are as a country. And no one knows that better than our labor community. I cannot thank labor enough for stepping up and adding their voice to this call. We are joined here today by the DC-37 HTC, RWDSU, Local 338, CWA 1180, HEF 1199, SEIU, all here coming together.
but also business leaders. Business leaders have come together and said the same thing in a unified voice. Let them work. Give them the opportunity to contribute to our society. And so we're using Labor Day weekend, a weekend where we honor our labor workforce. And you know and I know, I'm a union mayor, came up through the unions, got here because of the union, and now as a mayor, I'm going to fight on behalf of unions. And those unions are saying, let's allow them to work. Let's give them the right to work. American labor not only built a movement, they built this city and they built this country. And we could continue to build a pipeline of workers in this country. The dream of working hard to build a better life for yourself and your family is rooted in the dream we call the American dream. No matter where you come from or how much ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 11:57 ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਨ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੂਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੋਲਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਰੀਮ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਡ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈਏ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ GTA ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੱਚੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ, 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਫੇਰਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚਾਰ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਤੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BC ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਕ ਆ ਹਾਰਟ 'ਚ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ, ਕੁਛ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰੈਸਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਸਟ ਸੂਟ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੇ ਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮੰਥ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਡਿਫੈਕਟਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪਾਇਆ, ਕੌਂਡਿਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਿਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੈਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੈਲੂਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਟੰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਆਵਰਸ, ਮਿਨਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਮਟਾਈਮਸ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਲੇਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੀਮ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਮ ਆ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਓਟਵਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Early stages, it's difficult to provide a lot of information. However, this is our chance to also ask the community if there is any information and evidence that you can provide, please bring it forward. Violence is tragic, it's unacceptable, it's disturbing for our entire community. There's no information at this time to indicate that it's any specific community targeted. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਉਹ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 70 ਤੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 1000 ਬੱਚਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ 2000 ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਟੈਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2 ਜਾਂ 3% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ $700-800 ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। $700-800 ਰੈਂਟ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਮੰਥਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ। ਕੰਮ ਕਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਸਾਲ। ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੂਫਾਨ ਇਡਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।